اور اب میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر دعوت دیتا ہوں سابق وزیر اعظم صاحب کو. شکریہ. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی خاموشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا. کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا. تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی. میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو. یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے. تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی. اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری باحثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں. تو یہ دو مختلف، ایک میٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی. جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے
इंसाफ, ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। उसमें और भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बाकी चीज़ें बनी थी। तो ये आज से 26 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का मंशूर रखा था और तब मैं पॉलिटिक्स में आया था। और कभी भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के 22 साल स्ट्रगल नहीं करता किसी चीज़ के लिए, अगर वो कोई ज़ाती मफादात के लिए हो, जब जिसके पास पहले ही सब कुछ है। तो इसलिए मैं कभी किसी के दीन के ऊपर कमेंट नहीं करता। क्या वो एथियस्ट है, क्या वो दीनी है, जो एग्नोस्टिक है, ये इंसान के ऊपर है। ये अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि सिर्फ उनसे बात करो जो कि सिर्फ ईमान वाले हैं। हम तो, हमारा तो अल्लाह का एक तोहफा है मेरे नज़र में कि जिसको ईमान दे दे वो तो सबसे ज़्यादा, अगर अल्लाह, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ईमान दे, क्योंकि वो सबसे बड़ा अल्लाह की ब्लेसिंग है, उसका तोहफा है। अब मैं आता हूँ जी आज का जो मौजू है, ये कनेक्टेड है एक्चुअली मेरी 26 साल पहले जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, क्योंकि मैं अपने तजर्बे से, मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं था, मैंने तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा था, जो सारी दुनिया में देखी, कॉन्ट्रास्ट देखता था। आधा वक्त इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में गुजारता था, यूनिवर्सिटी के बाद क्रिकेट की वजह से आधा वक्त मैं पाकिस्तान गुजारता था। तो ये सारा वक्त मैं मुवाजना कर सकता था दोनों माशरों का, जो और शायद लोग मेरे से बहुत अकल वाले लोग होंगे, लेकिन उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि जो मेरे पास थी। तो मैं अपने तजर्बे के उसके ऊपर पहुंचा इस नतीजे पे कि अगर एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं है, वो माशरे में खुशहाली नहीं आती। इब्न खालदून अपनी, वो जो मुसलमानों की बल्कि दुनिया का एक अपनी टाइम का, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, उससे बड़ा कोई ज़हन नहीं था। वो लिखता है कि मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, कुरान पढ़ के भी, और ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक मकसद से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। और ये जो विंस्टन चर्चिल की जो बात की जाती है जब बरतानिया तबाह हो रहा होता है, तो वो तब कहता है, वो पूछते हैं जी हम बच जाएंगे, उसने कहा क्या अगर आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो आप तबाह नहीं हो सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये मैं 26 साल पहले इस तहरीक, इंसाफ की तहरीक का नाम रखा था। रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल चीज़ है जो फ़र्क करता है माशरों में। अभी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर रहे थे गोंदल साहब कि हम 130 नंबर पे हैं, दुनिया में 130 नंबर पे हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया में नंबर 1 पे है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, हम 130 पे हैं। स्विट्ज़रलैंड के जो, क्योंकि मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है, उसकी सिर्फ कमाल एक है कि उनके ज़बरदस्त पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर लोग जाते हैं, टूरिज्म होती है,